السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی عنہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کے حلقہ کشف المحجوب میں شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، رضا کی حقیقت جاننا چاہیے۔ کتاب و سنت رضا کے اس بات پر ناطق ہے، امت کا اس پر اتفاق ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اور نیز فرمایا لقد رضی اللہ المؤمنین، کہ جب وہ اور آپ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے جس کو بیعت رضوان، اور پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا مزہ اس نے چکھا جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا۔ مختصر سبق ہے، پر اس سبق کے ساتھ ساری ہدایت اور روحانیت کی کنجیاں ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے ایک عجیب بات بتائی، کہنے لگے میرے والد خواب میں آئے، میں نے پوچھا والد سے، عمل کیا وہ جو میں عمل بتاتا ہوں، کسی میت کو خواب میں دیکھنا ہو، کسی مرحوم کو خواب میں دیکھنا ہو، 4 رکعت نماز نفل، ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد اللہ کو متکاثر 4 کٹھے نفل، سلام کے بعد ایک تسبیح درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں، یاد ہوگا آپ کو یہ عمل۔ تو میں نے والد سے پوچھا والد آپ کو اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پڑھتا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا کہ میں مولا میں راضی ہوں، تیری ہر قضا پہ راضی، تیری ہر تقدیر پہ راضی۔ بھئی اس طرح سناز کرو، یہ نیند آئے گی۔ تیرے ہر فیصلے سے میں راضی ہوں۔ سر تسلیم خم ہے یہ مزاج یار میں آئے، میرا سر جھکا ہوا ہے آپ کا جو فیصلہ ہے۔ مولا میں نے خیر کرنے کی بڑی کوشش کی، میں نے خیر چاہنے کی بڑی کوشش کی، میں نے شفا لینے کی کوشش کی، تیرا امر ہے کہ تجھے بیمار رکھوں گا۔ اے اللہ میں نے مالدار ہونے کی بڑی کوشش کی، تیرا امر ہے تجھے مسکین رکھوں گا۔ میں نے مالدار ہونے کے لیے حرام کی راہوں کو نہیں ٹٹولا، حلال کے سارے راستوں پہ محنت کر لی، پر تیرا امر ہے تجھے سفید پوش رکھوں گا، غریب رکھوں گا۔ اللہ اگر تو میری اس ادا پہ راضی ہے تو میں راضی ہوں۔ کیوں؟ معلوم یہ ہوتا ہے تو مجھے آخرت کا امیر بنانا چاہتا ہے، آخرت کا دولت مند بنانا چاہتا ہے۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے غریب ہوتے ہیں اور آخرت کے امیر ہوتے ہیں، آخرت کے مالدار ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے بھی مالدار ہوتے ہیں اور آخرت کے بھی مالدار۔ اللہ نے یہاں مال دیا، دولت دی، رزق کی وسعت دی، مال کی وسعت دی، اور انہوں نے خیر کی راہیں اختیار کی، خیر کے راستے اختیار کے، روح اور روحانیت کی دنیا کو نہ چھوڑا۔ اللہ پاک نے فرمایا دنیا میں بھی مالدار ہو، آخرت میں بھی۔ سلیمان علیہ السلام دنیا کے مالدار، آخرت کے۔ داؤد علیہ السلام دنیا کے مالدار، آخرت کے۔ یوسف علیہ السلام دنیا کے مالدار، آخرت کے۔ عبد الرحمن بن عوف، ابھی میں ان کے مزار پہ اردن میں بیٹھا تھا، ایک دفعہ گیا، پھر بے چینی ہوئی، پھر خصوصی گیا، بہت دیر تک بیٹھا رہا اور اللہ سے ان کو ہدیہ دے کے کہتا رہا مولا جو رزق کا ذرہ انہیں عطا کیا تھا مجھے دے، میرے تسبیح خانے والوں کو دے۔ سچ ہے، بہت دیر بیٹھا رہا۔
ان کے مزار پہ بہت دیر بیٹھا اور اللہ سے کہتا رہا. اور جب وہ گئے تھے تو انہوں نے ورثہ کتنا چھوڑا تھا؟ 3 ارب 10 کروڑ 30 لاکھ دینار سونا. اور آج بھی دینار ڈالر پاؤنڈ سے آخری ہے، اوپر ہے. خربوں 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 یہ تو چھوڑا تھا اور خربوں خربوں خرچ کیا تھا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ 10 مبشرہ. دنیا کے بھی مالدار ہیں، آخرت کے بھی مالدار ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا کے بھی غریب اور آخرت کے بھی غریب. دنیا میں اللہ نے کہا تجھے میں نے تھوڑا مال دینا ہے تو میری محبت پہ چل، میری سچی راہوں پہ چل، روح کی دنیا اور روحانیت پہ چل. نہ سچی راہوں پہ چلا، نہ روح کی دنیا پہ چلا. ہر وقت حرام کا سوچتا اور کوشش کرتا رہا. وہ ملا بھی صحیح تو یوں اڑ گیا، ختم ہو گیا. دنیا کا بھی غریب اور آخرت کا بھی غریب. جو رضیت باللہ ربن، جو اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے کہ مولا اگر تو نے مجھے دنیا میں غریب رکھا ہے تو اس میں کوئی تیرا امر ہوگا. میں نے مالدار ہونے کی کوشش کی، میں خوشحال ہونے کی کوشش کی، پر حلال اور سچی اور محنت کی راہوں سے میں نہیں ہو سکا. تو مولا مجھے ندامت بھی نہیں ہے، مالداروں سے حسد بھی نہیں ہے، دنیا داروں سے جن کے پاس تو نے مال دنیا دی ان سے کینہ بھی نہیں ہے. میں رضا و باللہ راضی ہوں. اور میں والد صاحب کی اس دعا کی وجہ سے بخشش ہو گئی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبنبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں تیرے حبیب سے راضی، میں تجھ سے راضی. تو نے مجھے جو راہیں دی ہیں سچ کی، حلال ادھر ہے حرام ادھر ہے، ان سب راہوں سے میں راضی ہوں. تو راضی ہے مولا، کیا بس تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا. آپ اس جذبے کو لے کے تسبیح خانے میں پڑے ہوئے ہیں. یہ دنیا میں ایک بندہ دیکھا آپ کے ساتھ ہے، راتوں رات مالدار ہو گیا اور رزق حلال اس کو اتنا ملا. کچھ ایسا ہے راتوں رات مالدار ہوا، رزق حرام اس کو اتنا ملا. ساری دنیا رش کرتی تھی نمرود کے خزانوں پہ، اور جب نمرود کا انجام دیکھا کہتی تھی مولا تیرا شکر ہے، ہم بھولے ہوئے تھے، ہمیں راہوں کی خبر نہیں تھی، ہمیں راہوں کا پتہ نہیں تھا. اللہ پاک نے مجھے جس حال میں رکھا ہے، جس حال میں رکھا ہے اس کا کرم ہے، جس حال میں رکھا ہے اس کا احسان ہے. سنو ایک خواب بتاتا ہوں. مجھے ایک اللہ والے نے بتایا. کہنے لگے میں اللہ سے کہتا تھا یا اللہ جنت میں کون جائیں گے، میں اللہ سے کہتا تھا یا اللہ جنت میں کون جائیں گے. تو کہا میں نے ایک دم ایسے دیکھا کہ جیسے نا اٹھانے کے لیے الارم بجتا ہے، نیند سے اٹھانے کے لیے الارم بجتا ہے، ایسے ایک دم الارم بجا اور میں اٹھا. دیکھا تو قیامت ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر، نفسا نفسی ہے. اب میری اس کہتے ہیں خواب ہی میں ذہن میں ہے یہ بھاگ تو رہے ہیں پر جنت کا راستہ کون سا ہے. تو پوچھا تو انہوں نے کہا یہ ہے، اور وہاں تھوڑے لوگ جا رہے ہیں، بالکل تھوڑے. میں بھی وہاں بھاگا، آگے گیا تو ایک بہت بڑا خیمہ ہے، جیسے ہر طرف سے بند ہے. ایک لاٹھی بردار کھڑا ہے اور لاٹھی بردار کھڑا ہے. کہا کہ اس نے مجھے روک دیا، اندر نہیں جا سکتے، بے بس کھڑا ہوں. اچانک آواز آئی اس کو جانے دو. کہا کہ جب میں نے اچانک جا کے دیکھا تو سارے غریب بیٹھے تھے. رہی دل کی دل میں حسرتیں جو قضا نے آ کے مٹا دیا. میری بے کسی پہ راہ گزر، نہ تو چین اپنا خراب کر. تجھے کیا خبر کہ میں کون ہوں، تہ خاک کس نے سلا دیا. میری حسرتیں ساری دل میں رہ گئیں. سارے غریب بیٹھے تھے. مالدار قسمت پہ چاہیں گے. عبد الرحمن بن عوف جیسی ہستیاں روتی تھیں
फरमाया कि 500 साल बाद जन्नत में जाएगा। इनकी सारी जिंदगी माल दौलत अल्लाह की राहों में खर्च करते, और जो अशरा मुबशरा 10 सहाबा ऐसे हैं जिनको हुजूर ने फरमाया जन्नती हैं, जन्नती हैं, हैदर करार अली, सारे हजरात सहाबा ये 10 जन्नती हैं, उनमें मौजूद हैं, मौजूद हैं। गरीब, हदीस में आता है अल्लाह गरीब को ऐसे आमने सामने खड़ा करेगा, क्या मंजर होगा, जरा गौर से सुनना, क्या मंजर होगा। मेरा अल्लाह उससे फरमाएगा मेरे बंदे, दुनिया में तुझे मैंने नेमतें माल दौलत थोड़ा दिया था, जलील रुसवा करना मकसूद नहीं था, आज के दिन में ये चीजें देनी है। फिर जो अल्लाह उस पे इनायात और अताओं की बारिश करेगा, इनायात और अताओं की बारिश करेगा, इनायात और अताओं की बारिश करेगा। फरमाया बंदा चाहत करेगा, एक काश मेरा जिस्म दुनिया में कैंचियों से काटा जाता, इतनी अजियत दी जाती, मैं सब्र करता, शिकवा ना करता, आज इतना मिल रहा, और काश दुनिया में मुझे कुछ ना मिलता, आज इतना मिल रहा। रजा, तस्लीम और रजा, लुत्फे सजन दम बदम, कहरे सजन गाह गाह, इवी सजन वाह वाह, तो उवी सजन वाह वाह, जो हाल आए सजन वाह वाह है। ये मुसलमान का, ईमान वाले का, रूह की दुनिया का सड़कों पे निकल आना, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, महंगाई हो गई, ये तो मेरी वजह से हुआ, बादशाह की वजह से कहां हुआ। ये मेरी तरफ देखो जरा, ये मैं एक मुट्ठी भर के ना कंकर की जोर से ऊपर फेंक रहा हूं, तो अब ऊपर से कंकर आएंगे या फूल आएंगे? आमालकुम उम्मालकुम, आमालकुम अहवालकुम, जैसे नीचे से तुम्हारे अमाल जाएंगे वैसे अहवाल आएंगे, वैसे हाल आएंगे, और जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे तुम्हारे बादशाह होंगे। जिंदगी का एक तरीका यह है, एक तरीका एहतजाज का, सड़कें ब्लॉक, नारे, या कुछ नहीं कर सकते तो तबसरे, घंटों बैठ के तबसरे कर रहे, फिर तबसरों में दिल टूट गए, रिश्ते टूट गए, घर टूट गए। उसने कहा ये उस पार्टी का, मैं उस पार्टी का, या उस जमात का, मैं उस जमात का। दुनिया का मुश्किल तरीन काम है कहना ज़लम तो नफ्सी, ये सब मेरी वजह से है। फग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी, माफ कर दे, रहम कर दे। ये जहल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा बिमा कसबत ऐदिन नास, ये तो मेरी वजह से है सब कुछ। अंबिया तो ये कहे, कुरान तो ये कहे, और मैं कहूं बादशाहों की वजह से है, वर्दी की वजह से है, फलां की वजह से है। जो जिंदगी के अहवाल में अपने आप को मुजरिम करार देता है कि मुझसे बड़ा मुजरिम कोई नहीं है, अल्लाह उसके हाल को ठीक कर देता है, अल्लाह उसके लिए रिस्क, वो सब बरकत के दरवाजे खोलता है। रजा, रजा, आले रसूल के घर में फाके हैं, सैयदा फातिमा बैठ के कायनात की सरदार नमाज पढ़ रही है, खड़ी नहीं हो सक रही। अब मेरे आका तशरीफ ले गए, आका ने चादर दी, चादर ओढ़ी, फिर हुजूर से मुलाकात हुई, और बच्चे दोनों कायनात के शहजादे हसन और हुसैन भूखे हैं। अली करमल्लाहु वजहू को अल्लाह के नाम की बरकतें और लोगों की खिदमतें और लोगों के लिए करते करते कमाने का मौका न मिला, वो भी भूखे हैं, सारा घर भूखा है, पर शिकवा नहीं है कि कायनात के सरदार हैं और आप अल्लाह के नेक बंदे और आखिरी पैगंबर हैं, और आपकी बेटियों का घराने का ये हाल है। शिकवा नहीं है, शिकायत नहीं है, रजा ही रजा है, शुक्र ही शुक्र है, अता ही अता है, करम ही करम है, फजल ही फजल है।
शिकवा नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे तो एक बंदे को देखा कि उसके पास कोई कपड़ा ही नहीं था। उसने नाफ तक अपना सतर रेत से छुपाया हुआ था, उसके पास कुछ नहीं था। मूसा अल्लाह के पास जा रहे, अल्लाह से जाके कहें अल्लाह को मेरे रिस्क में वुसअत कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास गए, अल्लाह पाक ने फरमाया उसे कहे शुक्र कर। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? चलो किसी बहाने जागे तो सही। आप समझ आइए नारे क्यों मरवाते थे। आप समझ आइए, नारे मारो, जोर से मारो, आप समझ आइए। शुक्र कर। जब वापस तशरीफ लाए तो उससे फरमाया शुक्र कर। कहा मेरे पास है क्या? मेरे पास है क्या कि मैं शुक्र करूं? हवा आई, वही रेत भी उड़ा के ले गई और नंगा कर दिया। ये नेमत थी जिसने तेरा सतर छुपाया हुआ था। बादशाह शिकार खेलते खेलते दूर निकल गया। भूख और प्यास से बुरा हाल, भूख और प्यास से बुरा हाल। एक बाग में गया, उससे कहा परदेसी हूं, कुछ पानी पिला दे। उसने अनार निचोड़ा और एक अनार से एक कशकोल भर गया, कटोरा भर गया, एक रस से सुभान अल्लाह पिया पिया। उससे कहा और दो, और भर गया। उसने कहा कि ये सब नेमतें किस लिए हैं? इतना अनार, इतना रस क्यों है? उसने कहा मैं शुक्र करता हूं और बहुत ज्यादा शुक्र करता हूं। तो उसने कहा क्या इतना है, कैसे करेगा? ना शुक्री कर ताकि कुछ कम हो जाए। कहा कैसे ना शुक्री करूं? ऐसे डरा, उसके हाथ में अनार तोड़ रहा था। अनार जो गिरा, अनार का हर दाना लाल जवाहिर बन गया। मैं ना शुक्री करूं? डर गया ना एकदम ऐसे। वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नता। डरने से अल्लाह ने दुनिया को भी जन्नत की नेमतें। अनार गिरा और उसके दाने लाल जवाहिर बन गए। मैं ना शुक्री करूं? मैं ना शुक्री करूं? रजा, तस्लीम और रजा, तस्लीम और रजा। मेरे अल्लाह ने मुझे गुर्बत में, तंदुरुस्ती में, सफेद पोशी में, बीमारी में, दुख में, तकलीफ में रखा है। उसकी चाहत यही है। मैं उसकी चाहत पे राजी हूं, मैं अल्लाह की रजा पे राजी हूं। तस्लीम और रजा ये रूह की दुनिया के सफर का पहला कदम है और बेहतरीन कदम है। जो रूहानियत का मुसाफिर, रूहानियत का परदेसी है, वो तस्लीम और रजा को अपनी जिंदगी में शामिल करता है। वो कहता है इसके बगैर मेरी जिंदगी का गुजारा नहीं। मुझे एक खत दिया, एक खानदान आया तो खत दिया, कहा कि हमारे घर में ये बीमारी, ये दुख, कोई दुनिया का गम नहीं था जो उनके पास ना हो। मैं भी तुर्की से आगे, तुर्की का जो दारुल खिलाफा अंकारा है, मैं वहां गया, एक बाबा जी से मिला, सुना है वो फौत हो गए। उनकी पोस्ट भी मुझसे कहने लगे दुनिया की कोई बीमारी नहीं जो मुझे ना हो। ये अल्फाज हैं उनके। 90 साल से ऊपर की उम्र थी। वो बंदा मुझे खत दिया तो खत में लिखा था कि दुनिया का कोई दुख नहीं है जो हमारे पास ना हो। और नीचे लिखा था मेरे वालिदैन सारा दिन सदर को, वजीर आजम को, फौज को, पुलिस को, फलां को, सियासत को, फलां मालदार, कोई जिसकी अच्छी गाड़ी हो, जिसका अच्छा कपड़ा हो, जिसका अच्छा घर हो, अच्छा कारोबार हो, नहायत गंदी गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। कहा हमें तो पहले समझ ना आई। हम समझते रहे कि हमारे ऊपर फुफ्फो ने जादू किया है, हमारी बुआ ने, हमारी फला ने जादू किया है। और हम उन जादूगरों को पैसे दे दे के थक गए, खाली पहले थे और खाली हो गए। कहा आपके पास आके पता चला ये जादू तो हम खुद कर रहे हैं शिकवे से। फरमाया तुम शुक्र छोड़ दोगे, तुम्हारी नेमतें छीन लूंगा, और तुम शुक्र शुरू कर दोगे, तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूंगा। कहा पता चला कि ये हमारी जो नेमतें हमसे छीनी है,
सब कुछ खत्म। कहा मेरे दादा जो थे ये मालदार थे, इतने 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 इतने, वो मालदारी की उन्होंने फिर इलाका सफा था मालदारी का। कहा कि मेरे वालिद के मिजाज में नाशुक्री और शिकवा है, और वो नाशुक्री और शिकवा हमारा रिस्क, सुकून, चैन, इज्जत, दौलत, हर चीज खा गया खा गया खा गया। कि फला बंदा जो है वो तो ऐसा है, उनका जी वो सारा दिन ऐसे ही है। उसकी जिंदगी में तबसरे, बादशाहों की, वजीर आजम की, फलां की, सदर की, फलां की, तबसरे तबसरे तबसरे। और तबसरों ने मेरी सेहत भी छीन ली, रिस्क भी छीन लिया, जिंदगी भी छीन ली, चैन भी छीन लिया, आराम भी छीन लिया। फिर अपनी बीमारी के तबसरे, फिर अस्पतालों के तबसरे। वो तबसरों का वक्त तो अल्लाह से मांगने पे लगा दे। सारे गम अल्लाह को सुना, सारे शिकवे अल्लाह को सुना, सारे दर्द अल्लाह को सुना। ये जो सुबह सुबह बैठ के आपको अल्लाह को दर्द सुनाते हैं, मेरा अल्लाह कितना खुश होता होगा। ये सुबह सुबह बैठ के अल्लाह को अपना गम सुनाते हैं, मेरा अल्लाह कितना राजी होता होगा। अल्लाह को अपना गम सुनाते हैं। काफा या हामीम, ये गम सुना रहे हैं मौला, गमगीन है। दुनिया को कहा, दुनिया ने मजाक उड़ाया, दुनिया ने और कहानियां बनाई, थक हार के सुना है। तस्बीह खाने में कोई फकीर है, वो अल्लाह के खजानों से रिस्क हम खुद भी खाता है, हमें भी खिलाता है। अल्लाह के खजानों से रिस्क खुद भी पीता है, हमें भी पिलाता है। बड़ी इज्जत की जगह है, रूह की जगह है, रूहानियत की जगग है। दूर परे से लोग तस्बीह खाने में आए और ये आके एक सबक मिला कि जिंदगी में सबक तो था ही कोई और, हम किसी और को समझते रहे। सुबह सुबह बैठ के अल्लाह से बातें करना, अल्लाह को अपना गम सुना। सारी दुनिया को गम सुनाया, खुश ना बना। सारी दुनिया को दर्द सुनाया, खुश ना बना। सारी दुनिया से बातें की, खुश ना बना। जब अल्लाह से बातें की तो पता चला कि काम तो बनते यही है। जिक्र दुनिया करके देखा, जिक्र दुनिया करके देखा, जिक्र मौला करके देख। दुनिया को गम बड़े सुनाए, काम ना आई। क्यों? ये जितनी भी बादशाह है खुद मांगते हैं। मंगतों से मांगता बन, क्या कर रहा? उससे मांग जो मांगता नहीं, उससे मांग, उससे मांग। ये सुबह सुबह बैठ के उसी से तो मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। विजदान की कैफियतों में, दर्द की कैफियतों में, गम की कैफियतों में सारे शिकवे उसको सुनाते हैं, सारे गम उसी को बताते हैं, सारे दर्द उसी को बताते हैं। एक शख्स अली करमल्लाहु वजहू की खिदमत में अपने गम लेकर हाजिर हुआ। पर मैंने देखा कि वैसे तड़प रहे थे जैसे कि कोई डसा हुआ हो, और अपनी दाढ़ी को पकड़ते थे, कभी ऊपर ऊपर हाथ करते थे, कभी या रब कहते थे और लौट पहुंच जाते थे। और कभी बड़ी देर तक बैठा रहा, इस कैफियत में देखता रहा। मैंने कहा इनको रब से मांगना आया, मैं भी उसी रब से मांगू। इन्होंने तो मुझे रब से मांगना सिखा दिया, इन्होंने मुझे अल्लाह से मांगना सिखा दिया। मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब। सुनो गौर से, मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब। तेरे आशिकों से सीखा तेरे संग दर पे मरना। मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। इससे पहले ना जीने का पता था, इससे पहले न मरने का पता था। बस तेरे आशिकों के पास गया। ये सारे आशिक बैठे हैं। सुना है दरे यार पे बड़ी धूम है, तस्बीह खाने में सुना है दरे यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब। तेरे आशिकों से सीखा तेरे संग दर पे मरना। मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। इससे पहले जीने का भी पता नहीं था और मरने का ही पता नहीं था। अब करिए और तस्बीह खाने ने तारीख को और मुझे और आपको जीना और मरना सिखाया, और हम सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूं। जिंदगी का ये सफर यहीं से तय होता है, यहीं से सीखना है। इससे पहले लोगों की जेबों पे, लोगों के माल पे नजर थी, अब अल्लाह के खजानों पे नजर है।
اور جس کے اللہ کے خزانوں پہ نظر ہے اور رب اس کو عطا کرتا ہے. یہ صبح بیٹھ کے اللہ کے خزانوں سے لینا. فرمایا جو صبح بیٹھ کے وجدان میں ذکر کرتا ہے، درد سے ذکر کرتا ہے، غم سے ذکر کرتا ہے، صبح ملنے کا وقت، بخت ملنے کا، نصیب ملنے کا، تخت ملنے کا، رزق ملنے کا، صحت ملنے کا، عطا ملنے کا. ہاں ایک غزنوی بزرگ تھے، ان کے احوال میں لکھا ہے کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ صبح بیٹھ کے جو مناجات کرتے تھے، آہو بکا کرتے تھے، فریادیں کرتے تھے، فریادیں کرتے تھے، بڑوں بڑوں کی نیندوں کو توڑ دیتے تھے، نیندوں کو توڑ دیتے تھے. یہ ملنے کا وقت ہے، یہ عطا کا وقت ہے. گلیوں میں، بازاروں میں، سڑکوں میں سناٹا ہے، خاموش ہے. یہ سڑک اس وقت خالی ہے. غور سے سمجھنا میں کون سی بات کر رہا ہوں. سڑک خالی ہے، انسانیت کا طبقہ سو رہا ہے اور تسبیح خانے میں بیٹھے ہیں دیوانے جو کہہ رہے ہیں مولا ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، اور ان حروف مقطعات کاف ہا حامیم کے ذریعے فریادیں کر رہے ہیں. جھولیاں بھی بھر دے، رزق بھی دے دے، صحت بھی دے دے، عطا بھی دے دے، شفقت شفا بھی دے دے، کرم فضل بھی کر دے، اور کسی کا محتاج نہ کر. اور جو دنیا میں دور کہیں بیٹھے اس تسبیح خانے کے آج کے اس ذکر میں روز بھی ساتھ ہوتے ہیں، وہ بھی محروم نہیں جاتے، کیونکہ رب کو سچی طلب مطلوب ہے. اور وہ سچے لوگ ہیں جو لو لگا کے، آس لگا کے، امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ صبح تسبیح خانے میں درس بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی، اور دیوانوں کا ذکر بھی ہوگا. ہاں دیوانوں کا ذکر بھی ہوگا. اپنے تو سارے غم اسی کو سنانے ہیں. یہ ہے تسلیم و رضا، یہ ہے تسلیم و رضا. آپ بھی صبح شام 3 دفعہ پڑھ لیا کریں. رضیت باللہ و باسلام و بنبینا، 3 دفعہ پڑھ لیا کریں. ابھی ہم نے 3 دفعہ ویسے پڑھ لیا ہے، میں نے 2 دفعہ میں نے پڑھا ہے، آپ نے 7 پڑھے، 3 دفعہ. اس کو اپنے معمولات میں لے لیں. زندگی کی خبر نہیں کس گلی میں، کس لمحے میں سانسوں کا تانا بانا ٹوٹ جائے. میرا اللہ کہے گا راضی آیا ہے، راضی آیا ہے، جا پھر میں راضی کرتا ہوں. راضی آیا ہے نا. بیماریاں بھی دیں، دکھ بھی دے، کچھ غم بھی دے، کوئی اولاد کی، کچھ زندگی کی سختیاں تلخیاں. راضی آیا ہے. راضی آتے آتے راضی ہونے کا مجھ سے تو نے وعدہ کیا ہے، باتیں راضی ہونے کی ہیں. چلو آج میں راضی کرتا ہوں. اور اللہ پھر راضی جبر. جس کو رب راضی کرتا ہے اس کی رضا پھر عجب ہے. تو کیا خیال ہے، رب کو بیٹھ کے اپنا غم سنائیں، درد بتائیں، یا بندوں کو بتائیں؟ آج ایسا کرتے ہیں، 2 بندے گلیوں میں چلے جاتے ہیں، لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہمیں کچھ دے دو، ہم منگتے ہیں، ہمیں کچھ دے دو. یہ تجربہ بھی کر لیتے ہیں. ادھر سوسائٹی ہیں، ادھر یہ علاقہ، یہاں سے سارا مالداروں کا شروع ہو رہا ہے، لاہور کا مہنگا علاقہ شروع ہو رہا ہے. یہ اس طرح میرے دائیں طرف، میرے بائیں طرف سفید پوشوں کا علاقہ ہے مارکیٹ کے علاوہ آگے، اور میرے دائیں طرف سارا مالداروں کا علاقہ اور مہنگا ترین علاقہ لاہور کا یہ خاص علاقہ ہے، ڈاؤن ٹاؤن ہے، یہ شہر کا وسط ہے. تو اس طرف کچھ چلتے ہیں، گھنٹہ آدھا گھنٹہ میں جا رہا تھا تو مکہ مکرمہ میں لوگ لائن لگے ہوئے تھے. بن لادن کمپنی زکوٰۃ تقسیم کر رہی تھی. مجھے بندہ کہنے لگا ہم بھی لائن لگ جائیں. میں کو خدا دا خوف کرتا. مجھے کہنے لگے سبحان اللہ سونی دی جا دے پیسے ہیں. وہ نیت بیمار ہو گئی، گٹی لگی، یہ سونے کی جگہ کے پیسے ہیں، پھر ہم بھی لائن لگ جائیں. دیکھیں عجیب بات ہے، مال جہاں سے آئے، جیسے آئے، جس طرح آئے صحیح، پھر واقع تباہی مچائے گا. کیا مچائے گا؟ تباہی مچائے گا.
वैसे तजर्बा करें, मैं भी साथ होऊंगा, मैं भी साथ। दरवाजे खटखटाए, लोग कहे ओ भाई क्या हुआ नींद से? उसने कहा बस जरा हालात कमजोर हैं। तो तब तस्बीह खाने वाले कहते हैं चंदे की तरतीब बनाओ। आज हमने कहा चंदा भी हो धंधा भी हो, लेकिन को थोड़ा सा मंदा भी है, कर ले। या फिर उससे मांगे जो किसी से नहीं मांगता, उससे उससे मिन्नत करें जो किसी की मिन्नत नहीं करता, उससे फरियाद करें जो किसी की फरियादें नहीं करता और सबकी सुनता है। और सुबह गाही ताजा माही, सुबह उठ ताजा मछली मिलेगी। सुबह गाही, माही कहते हैं मछली को, और माही का दूसरा माना दिल भर का भी है। अरब दे माही तो सदके सदके पड़ा दरूद तो सलाम अलैकुम। अरब दे माही तो सदके सदके, माही दिल भर को भी कहते हैं, दोस्त को भी कहते हैं। तो सुबह गाही ताजा माही, यानी दिल भर बैठा है, कहते हैं सुबह तू मुझसे मांग, तेरी झोलियां भर दूंगा। अजब वक्त होता है। मैं तो सुबह के जिक्र के जो मजे लेता हूं, सच पूछ, सुबह के जिक्र में जो लुत्फ आता है और लुत्फ की जो कैफियत आती है, गुमान नहीं कर सकते। और फिर आप मेरे साथ होते हैं, आपका एहसान है। आप ना आते, मैं अकेला भी गाफिल आदमी सो जाता जाके। आपकी मोहब्बत, आपकी शफकत, आपकी इनायत कि आप मेरा साथ देते हैं, और आपकी बरकत से, ये तेरे ही दम से है रौनकें, ये रौनकें लगी हुई हैं। अपना रिस्क खा रहे हैं अपना। अगर ना आते, मेरे जिम्मे था, फिर घर पहुंचाता, कहाँ टिकटें करवाता, कहाँ बसों में बैठता। वो मैं एक दफा ये बैठे हुए सामने इनके यहाँ, कहते जी हमारे यहाँ कश्मीर आए। पहले तो एक सड़कों में चढ़ते 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 गए, फिर गाड़ी वहां रुक गई, फिर कहते आगे चल, फिर आगे गुलाब खान का घर, आगे गए, आगे फिर रास्ते थे, यूं करते। फिर उन्हें के जरा ख्याल करना, पंगडंडी जरा थोड़ी सी कमजोर है, अगर इधर गिरे तो 2-4 हड्डियां टूटेगी, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। थोड़ी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, बस ऐसे थोड़ी सी 2-4 हड्डियां टूट जाएंगी, ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। और एक बंदा था सफर में, बस ना कश्मीर के ऊपर ऐसे यूं जा रही, यूं चढ़ रही। वो गुजरा वाले का था, ए सोना जवान, चीड़े खाने वाला, माल खाने वाला सोना जवान था। क्या हुआ क्या हुआ? बस है। उसने कहा अल्लाह के रास्ते की मौत है तो आएगी तो क्या है? कह रहे मौत है पर सट्टा बढ़िया लग रही, छोटी मौत लगेगी। सट्टा मौत तो है पर छोटी मौत लगेगी अगर गिर गए तो। या करीब शहंशाह है, देने वाला है, करीम है, अता करने वाला है। बैठे फिर मांगे, या फिर इस तरफ मालदारों की बस्ती की तरफ निकले। मालदारों की ये बस्ती, यहां से सारा निजाम शुरू होता है मालदारों की बस्तियों का। पुराने दौलतियों का निजाम यहां से शुरू होता है। लाहौर का ये यहीं से दरवाजा, ये दरवाजा है पुराने दौलतियों का, यहां से शुरू होता है। इसे कहते हैं मजंग चुंगी, पहले चुंगी होती थी। यहां पुराना शहर खत्म हो जाता था, फिर मालदारों के दरवाजे यहां हैं। इस तरफ सारे मालदारों की बस्तियां हैं, जिसको सोसाइटियां कहते हैं। और जब से सोसाइटियां भाई हैं, सुसाइड ज्यादा हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ तफ़सीला। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। रूहानी जानिसार जो 313 और उसके अलावा आपने अपने ऊपर कुछ अमल ताकतवर तय किए हुए हैं कि कितमीर के जाल को तोड़ने हैं, या भूल गए, पूरी दुनिया की मेरी आवाज सुन रहे हैं, या भूल गए, दम के साथ, पूरे जज्बे के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, मेरे रब को जज्बा चाहिए। क्या चाहिए?
क्या चाहिए? हाँ, कितमीर के जाल को तोड़ देने का जज्बा हो। दुआओं में ताकत है या नहीं है? आए फिर बैठ के मांगते हैं। आप इनफिरादी तौर पे भी कितमीर के जाल को तोड़ने का जज्बा, और अब भी कितमीर के जाल, और इंशाल्लाह देखें कि फिर आपके कैसे हालात बेहतर, और कैसे रहमत, और कैसे बरकत, और कैसे अताएं। और उंगलियों में उंगलियां क्यों डालते हैं? एक मश्क है कि मौला जिंदगी ऐसी बंधी हुई है, बंदिशों में, परेशानियों में, मुश्किलात में, मसाइल में, कर्जों में, मर्जों में, नाकामियों में, परेशानियों में, बस इसको तेरे ही नाम ही तोड़ सकता है, खोल सकता है। اللهم كفى يا عين صاد، اللهم حامين عين سنقاء، اللهم كفى يا عين صاد، اللهم حامين عين سنقاء، اللهم كفى. اللهم كفى يا عين صاد. اللهم كفى يا عين صاد، اللهم حامين عين سنقاء. الله. اللهم كفى يا عين صاد، اللهم حامين عين سنقاء. اللهم كفى يا عين صاد.
اللہ اللہ اللهم كافها يا عين صاد اللهم حامي يا عين سين اللهم كافها يا عين صاد اللهم حامي يا عين سين اللهم كافها يا عين صاد اللهم حامي يا عين سين الله الله آمين آمين
बस माफ कर दे, कबूल कर ले, रहम फरमा दे, अता कर दे। सुबह का वक्त मिलने का वक्त है, सबको दे दे, हमें भी दे दे। महरूमी से बचा, शकावत से बचा, जिल्लत से बचा, इल्लत किल्लत से बचा। इस मजमे को अता कर दे, पूरी दुनिया में बैठे मजमे को अता कर दे, इसी की वजह से दे दे। अपने लफ्जों अपने नाम को कबूल फरमा ले, अपने हर्फों अपनी कबूल फरमा ले, इनकी फरियादें दर्द कबूल फरमा ले, सिसकते रोटों को कबूल कर ले। अता कर दे, अता कर दे, अता कर दे, माफ कर दे, रहम कर दे। आमीन, 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 आमीन। रहमतिका या अरहमर राहिमीन। दर्द कबूल फरमा ले, सिसकते रोटों को कबूल कर ले। अता कर दे, अता कर दे, अता कर दे, माफ कर दे, रहम कर दे। आमीन, आमीन, आमीन।